ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 4500 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। इस बार के सीजन के यह एक दिन च सब तो वध पराली सड़न के मामले ने। कल दक्षिणी मालवा 45% केस ने। कई जिलों के खतरे के पद्धर तक प्रदूषण पहुंच गया है। इस बार के सीजन के एक दिन च सब तो वध मामले ने। 4500 थावां ते पराली साड़ी गई है। कल के दिन के ये रिकॉर्ड है। कल के दिन का रिकॉर्ड है तो 24 घंटे के रिकॉर्ड मामले सामने आए ने। 4500 थावां ते पराली साड़ी गई है कल के दिन के। कल दक्षिणी मालवा च इस चों 45% केस ने। कई जिलों के खतरे के पद्धर तक प्रदूषण पहुंचा है। ये PGI सैटेलाइट मैपिंग के अंकड़े ने, क्योंकि हुण पिछले कई सालों तो सैटेलाइट की वरतों की जाती है। जिथे भी पराली सड़ती है फिर उत्थे चैकिंग की जाती है, फाइन भी किया जाता है। तो ये हुण रिकॉर्ड जिहड़े मामले ने वो सामने आए ने। कल के दिन की जिहड़ी सैटेलाइट मैपिंग की गई है उस दे विच 4500 थावां ते पंजाब दे विच पराली सड़ी है। इकल्ले दक्षिणी मालवा 45% केस ने। कई जिलों के प्रदूषण खतरे के पद्धर तक पहुंच गया। लेकिन गल सवाल उत्थे ही आ जाता है कि हल की है। हुण तक पंजाब दे विच कुल 47,409 मामले सामने आए ने पराली सड़न दे। कल रिकॉर्ड केस सामने आए ने। 5079 केस सामने आए ने। ते दक्षिणी मालवा बेल्ट सब तो ज्यादा प्रभावित है। इकल्ले दक्षिणी मालवा 45% केस ने। हुण तक कुल मामले दक्षिणी मालवा दे विच 19,383 ने। इकल्ले नवंबर दे विच दक्षिणी मालवा 15,537 मामले सामने आए ने। ते 9 नवंबर नूं यानी कि कल 2,276 मामले सामने आए ने। 45% यानी कि तकरीबन 5,000 केस सामने आए सी। उस दे विचों 2276 मामले सिर्फ दक्षिणी मालवा बेल्ट दे ने। इकल्ले दक्षिणी मालवा दे विच 45% केस सामने आए ने, जिन्हां दे विच फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर, मानसा, फजिलका जिले पैंदे ने। पंजाब दे इस वेले सब तो वध प्रदूषण वाले जिले वो भी तुहानूं दस दिंदे आ। अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, खन्ना, पटियाला, ये सब तो ज़्यादा प्रदूषण इस वेले इन्हां जिलों दे विच है। तो गल उत्थे ही आ जाती है कि हल की है इस समस्या का, क्योंकि किसान इसनूं अपनी मजबूरी दसदे ने। किसान कहते हैं कि सरकार हल नहीं दिंदी, सरकार सानूं सबसिडी दवे, सरकार इसका कोई हल कड्डे। लेकिन दूसरे पासे सरकार दे वल्लों कोशिशां कीतियां जांदियां ने, चैकिंग होंदी है, फाइन भी होंदे ने, लेकिन हल कोई है जिहड़ा वो नज़र नहीं आ रहा। अमन अरोड़ा ने भी पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के विधायक ने चिट्ठी लिखी सी सबसिडी दे रिलेटेड पंजाब सरकार नूं कि सबसिडी रिलीज़ की जावे। तो असीं कोशिश करांगे वख-वख थावां दी तस्वीरां विखाउण दी कोशिश करांगे। मोगा तो साडे सहयोगी दीपक सिंगला जुड़े ने ते बठिंडा तो सूरज भान साडे नाल जुड़े ने। दीपक, पहलां तुहाडा रुख करांगे। वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इस वेले काफ़ी ਜਿਹੜੇ केस ने वो सामने आ रहे ने पराली सड़न दे। पॉल्यूशन भी काफ़ी वध गया है कई जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन ਜਿਹੜੇ मामले ने वो कंट्रोल नहीं होंदे। किसान कहते हैं कि साडी मजबूरी है, सानू कोई हल नहीं दिखता, सरकार अपने तर्क दिंदी है। मोगा दे विच किहो जी स्थिति है? बिल्कुल अर्शी, अगर गल की जाए तो खेतों के पराली साड़न की, क्योंकि पराली साड़न के मामले थम नहीं रहे, क्योंकि सरकारां भी लगातार प्रयास कर रही हैं और सुविधावां देने की भी गल की जा रही है। लेकिन किसान है, किसान अपनी मजबूरी दस के जी है खेतों के पराली नूं अग ला रहे हैं। असीं इस टाइम खड़े हैं मोगा के एक पिंड के खेत के, तुसीं देख सकते हो कि इत्थे भी अग लगाई गई है, धुआं जिहड़ा उठ रहा है। लेकिन जिहड़ी है किसान है, किसानां दी मजबूरी है, क्योंकि वख-वख जगह ते वख-वख खेतों के जिहड़े है किसान अग ला रहे हैं। उन्हां दीयां गल्लां भी होईयां साडे नाल, मजबूरी जिहड़ी दस रहे है, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि हर किसान कोल ਵੱਡਾ ट्रैक्टर नहीं है। के पासे अगर डीजल की गल की जाए तो वह भी महंगा दसिया जा रहा है। इस तरह दी कई मजबूरियां दस के किसान जिहड़े है उन्होंने मजबूरी बनी हुई है खेतों के पराली नूं अग लाउण दी। किसान वीर ने उन्होंने गल करते हैं किस तरह की मजबूरी बनी है, क्योंकि सरकारां लगातार अपील कर रही हैं, सरकारां प्रयास कर रही हैं, उधरों पोल्यूशन भी हो रहा है, किसानों भी पता पोल्यूशन हो रहा है, सेहत नूं भी खराब करता है। लेकिन फिर भी मजबूरी की है, किसानों नाल गल करते हैं। वीर जी, की मजबूरी है फिर भी इन्ने प्रयास करने तो बाद किसान खेतों च अग लाउण नूं मजबूर है? देखो जी, पोल्यूशन तो हो रहा, सब तो पहला असीं पोल्यूशन दे विच आउणा जिन्हें अग लाउणी है, पर इसका कोई समस्या का हल ये है भी डीजल बहुत ज़्यादा महंगाई
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ। ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਬੀਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਬੇਲਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਡਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਪਰ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਲ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਗਾ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹ ਸਾੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋਖਮ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਆਪਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਹਲਕੀ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹ ਤੇ ਅਸਥਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਵੱਧ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੀਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਸਾੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਭੇਟ
ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 45% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5079 ਮਾਮਲੇ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 19000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15537 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ।